Good morning, dear students. We are discussing the story Price of Flowers, and in the story we know that Mr. Gupta, he was influenced by Maggie and her mother. When he went to their house, he was so much influenced by the way they talked to them and their conditions also. In this class we are going to discuss the rest of the story. 3 months passed. I visited Maggie and her mother several times at their home and took Maggie to see the zoo once. And he became more familiar to them and he had an emotional attachment towards them. So 3 months passed, almost 3 months passed, and he became a regular visitor to their house. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിസിറ്ററായി മാറാണ്. And he took Maggie to see zoo. She rode the elephant, Indian Raja, like all the other boys and girls. How delighted she was. When Maggie was in the company of Mr. Gupta, she was very much happy. But no news had come from her brother. But what thing they are waiting? They are waiting to know something about their missing brother. But they didn't get that news only. Urged by Mrs. Clifford, I went to India House one day and made inquiries. Urged means Mrs. Clifford requested Gupta to went to India and to inquire about Frank. As per her request, he went there. I was told the regiment to which Frank belonged was fighting on the northwest frontier. So he called them. He called and inquired about Frank. So from there he got the information that what Frank was doing. Frank was fighting on the northwest frontier. Mrs. Clifford became extremely worried when she heard it. When Mrs. Clifford heard about this, she was that much worried. One day I received a postcard from Maggie. She wrote, "Dear Mr. Gupta." One day he received a letter from Maggie and there she has written, "My mother is very ill. My mother is not well. I have not been able to go to work for a week. We shall be extremely grateful if you take the trouble to come to see us. Maggie." Maggie wrote a letter to Gupta that her mother was not well and she requested him if he is coming and meeting them, it will be a great relief to them. I had told the family with whom I lived about Maggie and her mother, and he was living for rent. So to the house owner he had told everything about Maggie and her family. At breakfast I spoke of the letter. So to this house owner he told them about the letter that he received from Maggie. So my host said, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഹൗസ് ഓണർ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു, when you go take some money with you. പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യാഷ് കൂടെ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ. The girl has not been able to go to work for a week. ആ പെൺകുട്ടി കുറേ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോവാതിരിക്കുകയാണ്. She had not received any pay. അവൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. It is probable that they are hard up. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, അവരുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല. Because she has not gone for her job for many days. After breakfast, I took some money and set out for Lambeth. I knocked at the door. Maggie opened it. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് I went to meet Maggie. ഞാൻ മാഗിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. I went to her house, knocked at the door and Maggie opened the door. Maggie ഡോർ തുറന്ന് വരികയാണ്. She was looking much pulled down. അവൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണ് തോന്നിയത്. Her eyes were hollow and ringed. അതായത് ഒരുപാട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് we can see, it will reflect in our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ അത് പ്രകടമാവും. So here also for Maggie also, from her eyes we can understand that she was very much worried. ഹോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ ഒരു പ്രകാശമൊന്നുമില്ലാതെ it became ringed. അങ്ങനെ വട്ടത്തിലുള്ള കണ്ണായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. Oh, thank you, Mr. Gupta, she exclaimed when she saw me. It is so kind of you. Oh, thank you, Mr. Gupta. അതായത് ഗുപ്ത വന്നതിന് അവൾ താങ്ക്സ് പറയാണ്.
How is your mother, Maggie? I asked. ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? She is sleeping now. Her condition is very serious. The doctor says it is aggravated by her anxiety over Frank. There is no news from him yet. She may not leave. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? She is sleeping now. ഇപ്പോൾ അമ്മ ഉറങ്ങുകയാണ്. And doctor said this will be aggravated. ഇനിയും ഈ അസുഖം ഇൻക്രീസ് ആവും if she is not able to see Frank. ഫ്രാങ്കിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി. So the doctor told them like this. I tried to console Maggie, drying her eyes with my handkerchief, and she started to cry. So he consoled her by wiping the tears. കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. Maggie controlled herself with an effort and said, I have a request to make of you, Mr. Gupta. അപ്പോൾ മാഗി സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ്, I have a request to you. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. What is it, Maggie? I asked. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. Come into the sitting room and I will tell you, she answered. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് വരൂ. It is secret. My mother should not be able to know this. അമ്മ അതൊരിക്കലും അറിയരുത്. We tiptoed carefully into the sitting room lest the sound of our footsteps should disturb the sick woman. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? Without making noise, we went to the sitting room without disturbing our mother. അമ്മയെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ അവർ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. I turned when I reached the center of the room and remained standing there. What is it, Maggie? I repeated my question. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു, What is the matter? Maggie gazed up into my face with beseeching eyes. അപ്പോൾ മാഗി എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയാണ്. ബിസിച്ചിങ് മീൻസ് ഇൻ എ റിക്വസ്റ്റിംഗ് വേ. ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാഗി അമ്മയെ നോക്കുകയാണ്. ഐ വെയിറ്റഡ്. ദെൻ ഷീ കവേർഡ് ഹെർ ഫേസ് വിത്ത് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് വെപ്റ്റ് സൈലൻ്റ്ലി. അങ്ങനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ കവേർഡ് ഹെർ ഫേസ് വിത്ത് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് വെപ്റ്റ് സൈലൻ്റ്ലി. കൈകൾ കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ക്രൈ. ഐ വാസ് ഇൻ എ ഫിക്സ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ മീ. What could I say to console this child? ഈ കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് പറയണം? Because her brother was fighting on the frontier. ബ്രദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രദർ അവിടെ ഫ്രോണ്ടിയർ അതിർത്തിയിൽ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്. Only God knew whether he was alive or dead. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ if he is still alive or dead. Her mother was the only person she had on earth. അപ്പോൾ അവളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അമ്മ മാത്രമേയാണ് അവളുടെ ഒരു ആശ്രയം. If she lost her, what would happen? ഇനി ആ അമ്മയെ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ she will be alone. Where in London could this girl on the threshold of adolescence go? ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ where this girl can go because she was on the threshold of adolescence ഏജിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. So where she will enter? What will be her condition if she lost her mother also? അമ്മയെ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഗുപ്ത became worried. I pulled her hands from her face. അങ്ങനെ അവളുടെ കൈകളൊക്കെ മാറ്റി. മാഗി, ടെൽ മീ വാട്ട് യു വിഷ് മീ ടു ഡു. ഞാൻ എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരേണ്ടത്? ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു ടു ഹെൽപ്പ് യു ഐ ഷാൾ നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരാനും ഞാൻ റെഡിയാണ്. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ അതിൽ നിന്നും ഐ വിൽ നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്. എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല. യു ക്യാൻ ടെൽ മീ വാട്ട് എവർ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു. Mr. Gupta, the girl said, I do not know what you will think of the request I am going to make. Please forgive me if it is very, very wrong. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന അപേക്ഷ, the request I am going to make. I don't know how will you take it. ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. Please forgive me if it is very, very wrong. അതൊരു തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. What is it? What do you wish to ask? എന്താണെങ്കിലും നിനക്ക് പറയാം. All day yesterday, mother kept saying that if Mr. Gupta would come and gaze into the crystal, he might learn something about Frank. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു, ഇനി ഗുപ്ത വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു വാണ്ട് ടു ഗീവ് ദാറ്റ് റിംഗ് ടു ഹിം. ആ റിംഗ് ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രാങ്ക് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗുപ്തയോട് പറയണം. ആസ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇസ് എ ഹിന്ദു, ഷീ സെഡ്. ഇഫ് ഓൺലി ഹി വുഡ് കം, ഷീ സെഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ റോട്ട് ടു യു. അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗുപ്ത വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ റോട്ട് ദിസ് ലെറ്റർ ടു യു. അപ്പോൾ അർജൻറ്റായിട്ട് മാഗി ആ ലെറ്റർ അയക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ടു സേവ് ഹെർ മദർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഐഡിയ? ഇഫ് യു വാണ്ട് മീ ടു ട്രൈ വൺസ് മോർ, ഗോ ആൻഡ് ബ്രിങ് മീ ദ റിംഗ് മാഗി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. സോ ഐ വിൽ ട്രൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഞാനത് ഇനിയും ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ഐ ആം റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ്.
you bring that ring to me. But if you don't see anything again this time, I understood what Maggie meant. I was silent. പക്ഷെ ഇത്തവണയും നിങ്ങൾ ഫ്രാങ്കിനെ കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ, now he understood what Maggie is going to request him. മാഗി ഇനി എന്ത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് he understood very well. Mr. Gupta, I have read in books that Hindus are extremely truth loving. ഹിന്ദുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സത്യസന്ധരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. If you could bring yourself to tell mother only once after looking into the crystal that Frank is all right, that he is alive, will it be too much of a lie? Will it be very, very wrong? As she spoke, tears streamed from her eyes. And she cried and requested to Gupta, at least one time you want to tell my mother that I was able to see Frank and he is still alive. എന്ത് പറയണം? ആ മോതിരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രാങ്ക് is still alive, I can see Frank എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഒന്ന് അമ്മയോട് പറയണം. As she spoke, tears streamed from her eyes. അവളത് പറയുന്നതിനിടയിൽ എന്തുണ്ട്? കണ്ണുനീര് അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. I thought it over. So I thought about it, whether it is right or wrong, because he is going to tell a lie. ആ പറയുന്ന നുണ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഐ ആം നോട്ട് വെരി വെർച്വസ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, ഹി ഹാസ് ഡൺ മെനി മിസ്റ്റേക്സ്. എല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. ഹി ഈസ് നോട്ട് വെർച്വസ് മീൻസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഹൈ മോറൽ വാല്യൂസ്. ഒരുപാട് മൊറാലിറ്റി ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല ഗുപ്ത. ഹി ഹാസ് ഡൺ മെനി തിങ്സ്, ഹി ഹാസ് ഡൺ മെനി മിസ്റ്റേക്സ്. ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ സിൻഫുൾ തിങ്സ്. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു ദിസ്. And what he was going to do now, that will save a person's life. ഒരാളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ നുണ പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം എഗ്രി ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഒഫൻസസ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ നുണ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ മെനി ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ്. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ലൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ സിമ്പിൾ വൺ. Please Maggie, don't cry. നീ കരയണ്ട. Where is the ring? Let me take a good look at it this time. ഞാനിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. If I do not see anything, I shall do as you suggest. എനിക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും I will tell the thing you have told me. God will forgive me if it is wrong. ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. തെറ്റാണെങ്കിലും ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കും. Maggie brought me the ring. I took it and said, see if your mother is awake. അപ്പൊ അമ്മ ആ റിങ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? സീ ഇഫ് യുവർ മദർ ഇസ് അവേക്ക്. അമ്മ ഉണർന്നിരിക്കണമെന്ന് നോക്കൂ. 15 minutes passed before Maggie came back. Mother is awake, she said. I have told her you are here. അവൻ അമ്മ ഉണരാൻ 15 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തു. At that time she asked, Maggie has told to her that Gupta is there. അപ്പോൾ ഗുപ്ത വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. May I see her now? എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഗുപ്ത ചോദിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് കം. ഐ അപ്രോച്ച്ഡ് ദ മദേഴ്സ് ബെഡ് സൈഡ്. ദ റിംഗ് വാസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ദ റിംഗ് വാസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്. റിംഗ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വിഷിംഗ് ഹെർ എ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ സെഡ്, മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ്, യുവർ സൺ ഈസ് അലൈവ്, ഹി ഈസ് വെൽ. അപ്പോൾ ഗുപ്ത എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളുടെ മകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഹി ഈസ് വെൽ. അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദി ഓൾഡ് വുമൺ റേസ്ഡ് ഹെർ ഹെഡ് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ പില്ലോ. ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ? ഷീ ആസ്ക്ഡ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ അവനെ ആ ക്രിസ്റ്റലിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ആ മോതിരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? യെസ് മിസ്സസ് ക്ലിഫോർഡ്, ഐ ആൻസേർഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ, ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവനെ കണ്ടു. ഹെർ ഹെഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും പിറകിലേക്ക് കടന്നു. ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് വെൽഡ് ഫ്രം ഹെർ ഐസ്. അങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഷീ വിസ്പേർഡ് ഫെയിൻറ്റ്ലി. അങ്ങനെ ദുർബലമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. So she told them, God bless you. Mrs. Clifford recovered. And after this incident, she recovered from her illness. So this mother, now she has recovered from her illness because what was his illness actually? It was because of her son. അല്ലെ, മകനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് ടെൻഷൻ വാസ് ദർ. അതായിരുന്നു അവരുടെ അസുഖത്തിന്റെ കാരണം. Now she has recovered completely from that illness because of this Gupta. Okay, up to here we can stop our today's class. Thank you.